बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, सत्कारयोग समुची लीडरशिप, पंजाब के कोने कोने तो आई गुरु प्यारी गुरु रूपी साध संगत जी, गज वज के फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहला तो पार्टी का धन्यवाद है, तुसी सारिਆਂ ने ਵਧਾਈ भी दी, थोड़ा भी धन्यवाद है। मैनू लगता अंदर भी करा दोगे शाम तक, वह भी धन्यवाद है, क्योंकि बादल साहब को हाजरी उदों ही लगनी है तो अज तो डबल लग जूगी कि जन्मदिन भी दी सी ते अंदर भी करा के आया, ते भाईया भी तसल्ली बख्श घर जाऊगा कि अंदर दवा के आया। इसलिए सारे राजी चाहिए आ, आपां तदे इन्नी दूरों इकट्ठे हुए हैं। भरावो सब तो पहला तो थोनू बधाई और सारे पंजाब दे साडे श्रोमणी अकाली दल दे MLA साहिबानां नूं बधाई, जिन्हां ने अज मोदी दे गवर्नर दियां दौड़ां लवातियां। मैं गवर्नर साइकिल चलाउंदा तां वेख्या सी, भजदा अज पहली वारी वेख्या, ते मगर ही ओहदे गवर्नर दे मोदी दा दूजा चेला भजिया ही जांदा, रुड़िया ही जांदा, भजिया तां जांदा नहीं ओहदे कोलों, रुड़दा ही जांदा सी, रुड़दा ही जांदा सी। पता ना दूजा चेला केड़ा, डिगदा ढाइंदा कप्तान मगर जावे। मैं कहा काहदा कप्तान है भाई। वेखो अज कमाल हो गई, सरकार दे 4 साल पूरे हो गए, अखीरला साल है, इस तो बाद अगली सरकार ने बजट पेश करना है, ते कुल भाषण किन्ने मिनट का हिसाब लाओगे? लाओ हिसाब, किन्ने मिनट गवर्नर बोलिया होना? 18 मिनट च काम मुकाता। और दुख की गल ये गल दी है, जदों गवर्नर विधान सभा च अंदर आए उदों साडे सारे MLA ने खड़े होकर एक गल कही कि गवर्नर गो बैक, मुड़ जा इथों पिछे। जेड़ा साडी किसानी दी तौहीन करता होवे, जिन्हें किसानां नूं अपमानित कीता होवे, जिन्हां ने पंजाब दी विधान सभा दी सोच नूं अपमानित कीता गया होवे, ओह जे गद्दार नूं असीं इस पंजाब दी विधान सभा च नहीं बोलण देवांगे। जिन्हां ने किसानी नाल गद्दारी कीती होवे, ਉਹ ਅੱਜ पंजाब दे विधान सभा च नहीं बोल सकता। और मैनू अफसोस है इस गल का कि कैप्टन साहब, असी सारिਆਂ ने भावें साडे 100 मतभेद ने थोड़े नाल, मगर जदों किसानी की गल सी 115 इकट्ठे होके थोड़े नाल गए सी गवर्नर कोल। अज मौका सी, अज टेस्ट सी, अज परख की घड़ी सी कि जदों यह जा गवर्नर जेड़ा साडियां भावनावां दिल्ली नहीं पहुंचा सकता, किसानां दे हक दे ओ बिल नहीं पास कर सकता, ते फिर साडा यह जे गवर्नर दे मूँह लगना भी मैं समझदा सी पाप सी। मगर अफसोस नाल कहना पैंदा है कि एक भी कांग्रेसी दी हिम्मत इन्नी जान नहीं सी ओहदी लत्तां च कि उठ के इस गवर्नर नूं उस किसानी मुद्दे ते सवाल कर सकन। और मेरे वीरो, हैरानगी की गल आ, मैं भाषण ही लैके आया, हर जगह गवर्नर की कह रहा, मेरी सरकार। किनू कह रहा? मेरे केड़े, किनू दस रहा? मेरे कप्तान नू। सानू तो पहला ही पता सी कि रल के खेडदे हो, फिक्स्ड मैच खेडदे हो, पंजाब नू डबोण वास्ते मोदी दे इशारे ते खेडदे हो, ਇਹਦੇ ਚ कोई दो रामा नहीं। मगर अज ओदियां दौड़ां जद लगियां ने, मैं समझदा कि साडा भी एक छोटा जिहा योगदान कि जिन्हां लोकां ने, जिन्हां सरकारां ने साडे किसानां नूं पंजाब दे बार्डरां ते अपमानित कीता, उन्हां नूं मजबूर कीता, उन्हां पिछे पुलिस लाई आ जां उन्हां नूं देश द्रोह दे मामले च अंदर दिता, उन्हां सरकार दे नुमाइंदियां दी अज पंजाब दी विधान सभा च भी शूटां वजदियां वेखियां ने। मेरे वीरो, गल्लां सुखबीर जी करनगे, मगर वेखो किड्डे ये पंजाब दे लोग भोले भाले तां जरूर ने, बट मूर्ख नहीं है। अज जाखड़ ने पहली बारी होया, रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी,
ਜਾਖੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਵੈਸੇ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਪਟ ਵੀ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ। ਜਾਓ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਧਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਈਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਨੇ 1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿੱਛੇ 20 25 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲੇ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਪਿੱਛੇ 15 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਆਦਾ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। 90% ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ, 90% ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। 90% ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ। ਆ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੱਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਕੱਸੀਆਂ ਕਦੋਂ ਬਣੀਆਂ। 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਸੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਆ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। 16 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੰਡੇ ਆ। 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 2010 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆ 4 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਦਿੱਤਾ? ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੁਣੇ, ਜੋ ਜੋ ਕਿਹਾ 100% ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 4 ਲੇਨ ਤੇ 6 ਲੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਣਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੜਕਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਐਕਟੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਰੇਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, 40-40 ਹਜ਼ਾਰ, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਲੁੱਟੋ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਐ। ਇਹ ਜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਐ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਈ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਇੱਕ ਅਬੋਰ ਗਿਆ ਜਾਖੜ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਸਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਣਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੈ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ 'ਚ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 117 ਦਿਨ ਹੈ, 117 ਹਲਕੇ ਹੈ।
117 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ 117 ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਪ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ 12 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਮਸਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਉਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਥੋਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਫਰੂਟ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਦਊਗੀ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੱਚੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 12,000 ਪਿੰਡ ਹੈ, 12,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ, ਆਉਣ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਏ। 4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢਦੀ, ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ,
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹਰ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਘਰਾਓ ਜਾਣਾ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।